بسم الله الرحمن الرحيم. udah الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى، وثم إلى سيدتنا عائشة الرضا وجميع أمهات المؤمنين، ثم إلى روح بنت رسول الله سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وابنها سيدنا الحسن والحسين، ثم إلى أرواح خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، من أهل البدر وأهل الأحد وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم، ثم إلى خصوصا إلى صاحب البردة شريف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصري، ثم إلى سيد الشيخ أحمد الرفاعي، وثم إلى سيد الشيخ أحمد البدوي، وثم إلى سيد الشيخ سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وثم إلى خصوصا إلى روح إبراهيم الدسوق، وثم إلى خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الأنفاس أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح قطب الأوتاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين الأولياء التسعة الذين هم في جاوة وخارجة، وخصوصا إلى روح سيد الشيخ أحمد رحمة الله سنن أمبل، ثم إلى روح سيد الشيخ شريف هداية الله سنن قلون جاتي، وثم إلى روح خصوصا إلى روح هاشم مشاري، ثم إلى روح حاج بسر سنسوري، وثم إلى روح حاج وحب حسب الله، ثم إلى روح حضرة الشيخ حاج محمد عثمان الإسحاقي، ثم إلى روح حضرة الشيخ حاج أحمد أسراري الإسحاقي، وثم إلى روح المرحوم الحاج زمن حدي بن عمر سعيد، ثم إلى روح الحاج علي خصن بن زمن هدي، وثم إلى روح الحاج شمس الهدى بن زمن هدي وأصولهم وفروعهم، وثم إلى روح خصوصا إلى روح المرحوم بابا كوجيني، وثم إلى روح خصوصا إلى روح المرحومة سامق بنت النهار، وثم إلى روح المرحوم غندر بن نبي، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود والحبيب علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود وأصولهما وفروعهما ومنتسبين إليهما، ثم إلى روح علي بن طه السقاف، ثم إلى روح بدروس بن حسين بن عقيل وشريف ومريم بنت محمد الحداد، وثم إلى روح الوالد محمد تمرين بن هادي ووالديه، وثم إلى روح حاج عبد الشكور إبراهيم داسي وزوجته سيتي هوى محروس، وثم إلى روح والدينا ووالديكم خاصة وأمهاتنا وأمهاتكم عامة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن لهم الجنة، وأن الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفرة من خفار النار، وأن الله يدخلنا نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وبركاتنا في بركاتهم وطلباتنا في طلباتهم وعلومنا في علومهم، على هذه النية كل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسراره. الفاتحة. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات والبركات والنفحات، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا سيدنا محمد سيد السادات، وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Allahumma barik lana fima ma madha min ar-Rajab wa barik lana fima baqiya min asy-Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam waj'alna mimman yasumuhu imanan wa ihtisaban ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, para asatid, para imam, walhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillahi al-jalilah al-mutawaliyah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan Sya'ban. Berapa banyak orang yang tahun lalu itu masih hidup di bulan Sya'ban, masih duduk bersama kita. Sekarang ada mungkin yang kita kenal itu sudah masuk ke dalam tanah, sudah menyatu dengan tanah, sudah dikubur. Berarti kita termasuk orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah, untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di bulan Sya'ban. Kenapa dinamakan Sya'ban? Ada 3 pendapat ahli bahasa di sini. Ya, yang pertama, sya'ab. Sya'ab itu artinya kebaikan yang bercabang-cabang. Ya. Jadi di bulan Sya'ban ini banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, tidak satu. Ya, sebenarnya di bulan lain juga sama sih, tapi lebih dikhususkan di bulan ini. Karena apa? Karena bulan ini kita jalan menuju bulan Ramadan. Ya, Sya'ban, Sya'ab, ya, atau Syi'ib. Syi'ib itu jalan di antara lembah. Itu namanya Syi'ib. Atau Sya'abana, ya, yang artinya bulan yang terang benderang oleh cahaya kebaikan. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada bulan Ramadan. Ya. Tidak ada amalan khusus. Ya. Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, amalan khusus, ya, seperti baca Yasin tidak ada. Hadis dari Nabi secara pasti tidak ada. Amalan khusus tidak ada, tapi kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, ya, seperti sholat malam, ya, zikir. Ya. Ada lagi yang aneh kemarin saya baca, ada sholat sunnah nisfu Sya'ban. Itu tidak ada sholat sunnah nisfu. Ya, itu sama aja bid'ah, itu diada-adakan. Dan bulan Sya'ban ini istimewa kenapa? Karena satu tadi akan kita masuk ke bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita sampai di bulan Ramadan. Dan Sya'ban ini juga bulan kita disuruh, ya, untuk membersihkan hati kita. Ya. Karena apa? Karena yang mau datang ini bulan mulia, ya, sehingga hati kita ini harus benar-benar siap dan bersih untuk menerima tamu yang mau datang yang bernama Ramadan ini. Sampai dikatakan itu di dalam hadis, mungkin kita semua sudah pernah dengar, ya. Yattali'ullahu li jami'i khalqih fi lailatin nisfu min Sya'ban, ya, fayaghfiru li jami'i khalqih illa musyrikin au musyahin. Ya, Allah Subhanahu wa taala memandang seluruh makhluknya di malam. Ini hadis Ibnu Majah. Di Bukhari tidak ada. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, ya.
Di sini mungkin statusnya hasan. Ya, kalau sudah di bawah Bukhari Muslim itu sudah statusnya itu sudah hasan. Baik, hasan itu bagus. Dhaif juga hadis ya. Allah memandang seluruh makhluknya ya, di malam pertengahan bulan nisfu Sya'ban, dan Allah mengampuni seluruh dosa makhluknya pada malam ini kecuali 2 yang tidak diampuni. Ada sebagian riwayat 4 ya, tapi saya lebih condong pakai yang riwayat 2 ini saja ya. Apa yang tidak diampuni? Dosa orang yang berbuat syirik dan musyahin. Musyahin itu apa? Orang yang sengaja ya memendam di dalam dirinya kebencian kepada sesama muslim, tidak mau akur, itu tidak diampuni Allah. Kan rugi ya, di saat semua orang ini lagi panen ya, sawahnya lagi panen, kita yang tidak panen, gimana? Di saat semua orang diampuni dosanya oleh Allah, kita tidak diampuni dosanya oleh Allah. Makanya kemarin saya di khutbah Jumat di mana? Rosari itu saya membahas tentang jangan sampai ada bermusuhan sesama muslimin. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia dengan manusia ini kan satu nih. Satu dari satu orang. Kok kalau manusia dengan hewan musuhan itu masih masuk akal. Tapi manusia dengan manusia bermusuhan ya, itu bagi saya sesuatu yang, kalau lain ya, ada orang yang kita tidak mau musuhan, dia yang musuhin kita, itu terserah dia, itu masalahnya ada sama dia, bukan sama kita ya. Yang penting orang yang terbaik menurut Nabi Muhammad itu apa? Sil man qata'ak, sambung tali silaturahmi kepada orang yang memutus tali silaturahmi kepada engkau. Itu ajarannya Rasulullah ya. Banyak ajarannya Nabi yang sebenarnya kita ini, maaf kalau kita masih benci sama orang, dengki, hasud, suka tajassus, suka mencari-cari kesalahan orang, suka ngintip-ngintip kesalahan orang, suka cari-cari kesalahan orang. Itu sebenarnya kita ini ngaku pengikut Nabi Muhammad, tapi sebenarnya bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling hasud. Ngelihat orang punya nikmat tidak suka ya. Ketoro dari mukanya itu kelihatan. Muka ini lambang hati ya. Kalau muka sudah kelihatan tidak bagus, hatinya juga ya. Ngelihat orang kalau berada dalam ketaatan seorang muslim, itu sebenarnya itu hal yang paling menggembirakan bagi kita. Tapi kalau dia tidak senang, itu orang namanya orang hasud dengan nikmatnya orang. Tidak boleh. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Ya. Kalau kita benci berarti kita ikut ajaran siapa? Syaitan, ya. Karena pada dasarnya manusia itu fitrahnya itu mengajak orang kepada cinta, kasih. Tapi kalau dia kebalikannya berarti dia mengikuti hawa nafsu syaitan. Ya, ini baru hadis, belum Al-Qur'an. Belum Al-Quran. Al-Quran apa? Banyak itu. Innamal mu'minuna ikhwah ya. Wa aslihu baina akhwat. Jadi kalau lihat ada orang sekarang yang di medsos itu mau pakai jubah, sorban, ngajak orang musuhan, berarti dia tidak mengajak orang kepada ajaran agama Islam. Ya. Loh. Coba jenengan lihat orang-orang dulu ya. Hadratus Syekh Ki Haj Ahmad Asrari. Lihat coba. Dauh-dauh beliau. Ya.
Apa? Ngajak orang kepada Allah. Ya, ngajak orang supaya bersih hatinya. Ya. Lihat yang kiai-kiai dulu. Dakwahnya sangat indah, sangat bagus. Sekarang orang ngajak orang musuhan sama orang. Kan ini ajarannya siapa gitu loh. Gampang sebenarnya kita tolak ukurnya kepada siapa? Kepada orang-orang terdahulu, kepada kiai-kiai yang sudah dulu ya. Kiai Hamid, mana ada pernah Kiai Hamid ngajak orang musuhan? Mencaci orang, tidak pernah ya. Ngajak orang supaya benci sama pemerintah, tidak ada. Tidak boleh, siapapun itu tidak boleh ya. Terus wakunu wala tabaghadu wala tajassasu, jangan suka nyari-nyari kesalahan orang lain, jangan suka nyari-nyari aib orang lain ya. Itu orang yang paling rugi di saat dia sibuk dengan aib orang lain, padahal dia juga menanggung aib yang begitu banyak yang ada pada dirinya. Kita ini semua kan punya aibnya, masa tidak punya? Malaikat dong, punya kita aib. Sibuk dengan aib kita sendiri, sibuk kita memperbaiki diri kita sendiri daripada kita sibuk terhadap aib orang lain. Ini perintahnya Nabi nih. Wa kunu ibadallah, dan jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Loh, kurang jelas apa hadis ini? Kurang jelas apa Nabi perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus kita ada salah dikit langsung dah enakan ya. Suka apa? Orang Jawa bilang apa? Nesu ya, apa? Nesu. Harus banyak maklum kita ini hidup ya. Banyak maklum, banyak memaafkan. Kata Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan berilah kemakluman kepada temanmu itu, atau berbaik sangkalah kepada dia dengan 70 kali baik sangka. Ya, seumpama gini, saya ngundang Cak Mat tak datang. Nah, kita disuruh baik sangka 70 kali, coba. Satu kali apa? Oh, mungkin beliau lagi sibuk. Sampai 70. Nah, ini ajaran yang benar, ya. Jangan, kok diundang nggak datang, kurang ajar. Ah, itu berarti dia tidak ada permakluman di dalam ya. Yang datang pengajian, nggak usah kita melihat berapa yang datang. Yang nggak datang berarti memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk gitu aja wis. Ya, kalau kita kepengen semuanya datang, ya pakai undangan. Ya berapapun yang datang itu tidak ada jadi permasalahan, karena tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini melainkan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi hati kita harus bersih ya menyambut Ramadan ini. Kan saya sudah pernah bilang itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan?" Bagaimana keadaan kalian wahai sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud? Ini Abdullah bin Mas'ud ini sahabatnya Rasulullah yang dekat ya. Sahibun Na'ilin Nabi kan sudah sering saya. Dan beliau kata Rasulullah kalau mau dengar ketika Jibril pertama kali menurunkan ayat Quran bacaannya seperti apa, dengarlah Abdullah bin Mas'ud. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjawab ya. Saya terjemahkan aja. Kita tidak berani ya menyambut hilal, datangnya hilal Ramadan, sedangkan di hati kita masih ada rasa benci kepada saudara muslim yang lain. Ini sahabat Rasulullah yang sudah melihat Nabi, sudah duduk dengan Rasulullah, itu masih takut menghadapi Ramadan dalam keadaan hatinya masih ada rasa benci, rasa dengki, rasa iri, kotoran hati lah pokoknya kepada saudara muslim yang lain. Tidak berani ya, apalagi sekelas kita ini orang awam ya. Kita ini semua orang awam itu kiai-kiai yang itu aja mengaku orang awam. Kalau yang
sudah kelasnya kaliber itu ya seperti Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Ki Agil Siraj itu aja saya lihat dengar ceramahnya, saya ini awam, termasuk orang awam, ya. Apalagi sekelas sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, yang katanya yang sahabat Muawiyah saja yang ada khilaf di antara para ulama, ya, apakah beliau termasuk sahabat atau ada khilaf lah karena sejarah, ya. Itu dikatakan oleh seorang ulama, ya, bahwasanya debu yang menempel di hidungnya Muawiyah lebih baik daripada diriku. Itu Sayyidina Muawiyah yang ada perbedaan pendapat, ya. Tapi kalau saya baca Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap Muawiyah sahabat Nabi dan berjasa atas, ya, tersebarnya agama Islam. Urusan beliau ada salah karena beliau bukan maksum, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muawiyah merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang hebat yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Saya sebenarnya tidak mau mengambil kisah ini, saya baca di kitab Durratun Nasihin. Saya tidak mengecilkan kitab Durratun Nasihin, tapi memang saya harus katakan di sini bahwa kitab Durratun Nasihin itu banyak ulama yang tidak setuju atau sepakat dengan hadis-hadis yang tertulis di dalam. Ya, banyak hadis-hadis maudhu. Dan ada teman saya beberapa orang yang sekolah di luar itu mengatakan kalau bisa kitab Durratun Nasihin tidak usah dibaca untuk khalayak umum. Karena kitab itu banyak ulama yang, tapi ada satu cerita yang menurut saya menarik, ya. Saya harus katakan, saya tidak mau yang enggak, tapi cerita ini bisa diambil pesan moralnya, ya. Ada seorang syekh, ya, punya teman namanya Abu Hafiz. Si syekh ini kehilangan temannya, ini meninggal dunia. Kemudian si syekh ini mengantarkan ia ke pemakaman, dikuburlah, ya. Dikuburlah. Setelah berlalu 8 bulan, si syekh ini kepingin datang menziarahi makam temannya yang meninggal ini, ya. Singkat cerita, datanglah dia setelah 8 bulan. Nah, ketika dia sampai di makamnya temannya ini, dia tertidur. Kemudian dia bermimpi bertemu dengan temannya di dalam mimpi ini dan berdialog. Lalu dia mengucapkan salam. Tidak dijawab oleh temannya yang sudah meninggal ini. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Kata temannya yang sudah meninggal ini, mengucap salam itu ibadah. Sedangkan kami yang sudah mati tidak diwajibkan beribadah, katanya. Ya. Terus dia cerita, ini temannya yang masih hidup. Saya waktu engkau baru dimakamkan, kenapa wajahmu begitu pucat? Ya, padahal engkau di waktu hidup jeleklah wajahnya. Padahal engkau waktu hidup adalah orang yang tampan. Terus dia cerita, ya, ketika aku pertama kali baru dimasukkan ke dalam kubur, ya, 2 orang malaikat datang menyiksaku. Disiksa, sudah pakai tanya mungkin, ya, sudah ada marob buka, sudah nggak ada mungkin, ya, ada salah apa nggak ngerti, ya. Lalu tanah itu menghimpitku dan berkata, tidakkah engkau malu kepada Tuhanmu? Ya, tidakkah engkau malu kepada Tuhanmu? Nah, setelah malaikat itu menyiksaku, tiap hari itu disiksa sampai 8 bulan itu, ya. Setiap hari Nah, sampai bulan Sya'ban,
Ketika malaikat mau datang menyiksanya, ya, ada suara dari atas kuburannya itu, hentikan siksaanmu wahai malaikat, sesungguhnya orang ini ketika hidupnya dia pernah menghidupkan malam Sya'ban. Ya, bukan malam nisfu, tapi di teksnya itu malam Sya'ban. Dia menghormati bulan Sya'ban dengan menghidupkan malam-malam. Nah, termasuk kita ini. Sekarang ini kita menghidupkan malam Sya'ban, ya. Dikatakan oleh Imam Subki, ya, inna ihya'i lailatan nisfu min Sya'ban yukaffiru dzunubus sanah. Ya, sesungguhnya orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dosanya diampuni selama 1 tahun. Dosa kecil, ya. Kalau dosa besar, ya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak satu cerita lagi, ya. Cerita lagi, ini tahu Ibnu Mubarak. Kita tahu Ibnu Mubarak. At-tabi'in, ya. Beliau tabi'in, wali, ya. Di dalam kitab-kitab hadis, ya, beliau dikomentari oleh Imam Bukhari dan para imam hadis lainnya bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar itu termasuk hadis yang hasan. Ya, beliau meriwayatkan sekitar 40 hadis. Malik bin Dinar ini bagian daripada orang di sekeliling atau keluarganya itu bagian dari pejabat kerajaan atau kesultanan Bani Umayyah. Ya, jadi Bani Umayyah ini pelopornya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lama ini Bani Umayyah ini memerintah cukup lama, ya, dan berjasa menyebarkan Al-Quran di dunia ini. Tapi tidak lepas daripada tangan yang berdarah. Ya, musuh politiknya dibunuh. Sehingga ketika terjadi runtuhnya Bani Umayyah, dengan ini sebenarnya harus baca sejarah Islam. Ini menarik sekali, ya. Ketika mau runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah, kuat Bani Umayyah ini, lama kan, sampai keluarga Nabi, ya, dibantai kan oleh mereka, ya. Itu ketika mau sudah runtuh, yang meruntuhkan siapa? Bani Abbasiyah. Dengan tahu itu sangat, ini cerita fakta, ya, sejarah Islam berdarah, ya. Ketika mau runtuh, sudah runtuh, gitu ya, sudah runtuh nih, itu semua pejabat-pejabat dari kekuasaan Bani Umayyah itu diundang ke jamuan makan malam mewah oleh Bani Abbasiyah, ya, Bani Abbasiyah yang mengalahkan Bani Umayyah di istananya lah, ya. Itu termasuk hidangan makan yang paling mengerikan dalam sejarah Islam. Ketika datang itu pemuka-pemuka Bani Umayyah, ya, sedang menyantap makanannya, pintu-pintu aula yang besar itu, kerajaannya itulah, ditutup oleh pasukan Bani Abbasiyah. Mereka sedang makan, dibantai, ya, dibantai habis, mati semuanya, ya. Pembumi hangusan keturunan Bani Umayyah habis, tapi masih ada satu namanya Abdurrahman bin Muawiyah, itu sempat lolos. Setelah dibantai, ya, mereka penguasa-penguasa Bani Abbasiyah ini makan di atas mayat-mayat yang sudah dibantai itu, disantap seperti orang tidak terjadi apa-apa.
Itu kalau kita mau dengar sejarah Islam. Ya. Malik bin Dinar ini termasuk bagian daripada lingkaran kekuasaan Bani Umayyah. Beliau sebelum bertaubat, ya, itu kehidupannya maksiat tok, maksiat terus, ya. Ini keutamaan Sya'ban ini. Jadi tidak keluar dari tema ini, keutamaan bulan Sya'ban. Singkat cerita, punya anak. Anaknya masih balita. Setiap dia minum khamr ditegur oleh anaknya. Ya. Tapi tetap minum, tapi beliau tetap sayang dengan anaknya. Ya. Akhirnya anaknya meninggal. Beliau terus dengan kegiatan mungkarnya, maksiatnya itu. Ya. Kemudian di satu waktu dia tertidur, dia bermimpi dia dikejar oleh ular yang begitu besar. Sampai lari, ya. Lalu bertemu seorang syekh yang tua. Dia minta tolong kepada syekh itu. Kepada syekh itu dia minta tolong. Saya tidak bisa menolongmu, lari aja engkau. Sampai sekencang-kencangnya dia lari sampai di pintu neraka. Mau masuk pintu neraka bilang, kamu jangan sini, kamu bukan penghuni neraka, katanya. Kamu bukan penghuni neraka. Kemudian dia kembali, dia melihat banyak anak kecil, ya. Dan di situ ada anaknya. Kemudian tangannya ditarik oleh anaknya, diselamatkan. Ya, dalam mimpi. Mimpi itu bagian dari kenabian, ya. Jangan kita cuma mimpi, tidak bisa, ya. Bagian dari kenabian, sittatun wa arba'una juz'un minan nubuwah. Ya, apalagi orang soleh, orang yang bakal jadi orang soleh. Anaknya nih, wahai ayah, taubatlah engkau. Sambil membaca ayatul Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sampai kapan kamu sebagai orang yang beriman ini mau takut kepada Allah dengan mengingatnya? Ini ayat ini banyak juga, ya. Ya, seperti Abu Yazid Al-Bustami, ya, yang bertobat ini dengan ayat ini. Ketika mendengar ayat ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Pokoknya terjemahnya, mau sampai kapan, ya? Kamu ini bakal jadi orang yang beriman tuh mau takut sama Allah dengan berzikir. Akhirnya dia bertanya kepada anaknya, ular itu apa lambangnya? Ular itu adalah amal keburukanmu. Lalu orang tua itu siapa? Orang tua itu adalah amal kebaikanmu, tapi dia lemah. Dia tidak mampu menolongmu. Maka sekarang bertobatlah ayah. Dengar ayat itu, dia kaget bangun, dia bertobat, kemudian dia jadi seorang wali besar, ya, Malik bin Dinar. Tidak pernah luput daripada catatan sejarah Islam. Ya, kalau jenengan senang baca, ya, atau senang dengar ceramah, pasti akan ketemu siapa itu Malik bin. Kapan terjadinya peristiwa ini? Di bulan Sya'ban. Ya. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita, ya, bisa diterima taubatnya oleh Allah, bisa sebaliknya. Bisa, ya. Kan amalan kita nih diangkat nih. Di dalam Al-Qur'an yamhullahu liman yasha' wa yathbit fi ummul kitab, ya, ada di Al-Qur'an itu. Nanti kita baca doa nisfu Sya'ban habis ini. Ada artinya di situ bahwasanya kalau memang aku ini, nasibku ini celaka, maka rubahlah kepada nasib yang baik. Jadi di malam ini, ya, menurut riwayat, ya, di malam ini kita seumpama ada yang ditakdirkan sebelumnya sebagai penghuni neraka,
Kalau kita berbuat baik, menghidupkan malam-malam ini, kita bisa dirubah oleh Allah, diganti sebagai penghuni surga. Dan memang di dalam riwayat dikatakan pada malam ini ya, atau di malam Sya'ban ini, di bulan-bulan Sya'ban, Allah itu membebaskan umat Nabi Muhammad dari api neraka. Maksudnya orang yang sudah ditakdir jadi penghuni neraka ini dibebaskan oleh Allah pada malam hari ini. Seberapa banyak jumlahnya? Sebanyak syu'ur, sebanyak bulu-bulu kambing Bani Kalbin. Banyak itu. Bani Kalbin itu terkenal punya kambing yang banyak. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari golongan orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga. Ya, karena Allah berkehendak. Siapa bilang takdir tidak bisa dirubah? Iya kan kata Anda takdir, tapi Allah bisa. Ya, kadang kita mensifati Allah ini dengan pikiran kita. Lihat orang berdosa, kon diazab kon. Padahal dia harus tahu bahwa Allah punya sifat yaghfir. Allah punya sifat mengampuni. Jangan mensifati Allah dengan pikiran kita. Ya. Tidak bisa. Allah berkehendak atas kehendaknya. Tidak bisa kita melihat orang maksiat terus langsung kita, tidak bisa. Ya, ada sahabat namanya Abdullah, itu dijuluki himar, keledai. Ya. Ini Abdullah ini suka menghadiri majelisnya Nabi Muhammad sallallahu, tapi setiap hari mendem. Sampai dicambuk. Begitu lagi terus diulangi sampai ketika dilaknat oleh sahabat yang lain, kata Nabi Muhammad SAW, jangan kau laknat dia. Di hatinya ada rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Di sini apa yang mau ditekankan? Apa? Kehormatan seorang Muslim kita jaga, ya. Jangan karena hanya dia berdosa terus kita menjatuhkan kehormatannya di depan umum. Itu dosanya lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Sampean menghina pendosa, ya. Dosa apa yang dilakukan? Apalah. Itu dosanya lebih besar daripada apa yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan. Iya. Menjaga kehormatan seorang muslim itu penting. Bahkan sampean menghancurkan Ka'bah itu masih mending daripada sampean menghancurkan atau melukai hati seorang muslim atau mukmin. Allah tidak bersemayam di Ka'bah, Allah ada di hati orang mukmin atau orang muslim, ya. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita tergolong orang-orang yang beruntung, ya, di dunia dan di akhirat. Kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang kemarin mungkin subuhnya jam 6 dijamak sama duha, ya. Sekarang subuhnya sudah bisa bangun jam 4, ya. Ya, terus apa? Jodoh kita ini juga dirubah pada hari ini. Ya, mungkin ada yang satu bisa jadi dua nanti kayak zaman. Ya. Pak Hasim atau itu yang ditunggu-tunggu Pak Torik gitu kayaknya. Ya. Kalau saya cukup satu saja. Hada minni wal afu minkum. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairil Islam wal muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.